सत श्री अकाल जी, मैं गुरदीप। तुसीं देख रहे हो कांशी टीवी। अज फिर हाज़र हाँ प्रोग्राम भगदे मसले लैके। साडे नाल हाज़र ने गलबात लई प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। स्वागत है प्रोफैसर तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी। प्रोफैसर साहब, देखिए कि एक पासे तां जिहड़ियां लोक सभा दी चोणां 2024 दे विच आ रहीआं ने, दूजे पासे पंजाब दे विच जिहड़ियां पंचायती इलैक्शनस ने, पंचायती इलैक्शन जिन्हां दी कि टर्म पंचायतां दी, पंजाब दीयां पंचायतां दी टर्म जनवरी दे विच 2024 दे विच जिहड़ी खत्म होने वाली सी, उस दे बावजूद भी पंजाब सरकार ने ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਜੇ ਟਰਮ ਜਨਵਰੀ अगले साल तक सी ते सानू हुणे भंग क्यों कर दिता गया। जदों जवाब देण लई इन्हां नूं तलब किया गया पंजाब गौरमेंट नूं, तां उन्हां ने जवाब पंजाब गौरमेंट ने ये दिता जी, देखो जी 1000 करोड़ रुपया अजे रूरल डिवेलपमेंट दे उत्ते पंचायतां राहीं खर्चण दा पिया होया पंजाब सरकार कोलों, पर सानू नहीं भरोसा कि ये पैसा खर्चा जाऊगा। असीं वो पूरे दा पूरा पैसा खर्चना चाहुंदे आ पेंडू विकास लई, इसलिए असीं पंचायतां भंग करके ते उन्हां दे एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चों ला दित्ते आ। हुण ये गल ते हासोहीणी गल सीगी कि तुसीं की इहो जिहा कोई सर्वे कीता कि जिहदे विच सारियां ही पंचायतां तुहानूं चोर लगदियां होण जां जिहड़ा खर्चा ना करदियां। कोर्ट दा इह आर्गूमेंट सीगा कि इंज दे इंडिया दे विच केंद्र सारियां देश दे सूबे दीयां सरकारां ही तोड़ दूगे, क्योंकि उत्थे भी करप्शन कोई ना किते करप्शन का रोज़ रौला पिया ही रहिंदा भी, इस करके क्योंकि उत्थे करप्शन है, केंद्र नूं बड़ा एक वड्डा हैंडल मिल जू। ये आर्गूमेंट कोर्ट दे विच नहीं होया। मैं ये गल नूं आर्गूमेंट नूं एक्सट्रापोलेट करके तुहाडे तक गल ये पहुँचाउणी चाहुंदा कि ये आर्गूमेंट बड़ा ही बहुत ही गलत हैगा आ। आर्गूमेंट उहदे च फैलिसी ये हैगी है कि चुनिया हुई चीज़ां जिहड़ियां बॉडीज़ हैगियां, खास करके पंचायतां ते लोकल सैल्फ गवर्नमेंट जिस तरह म्यूनसिपल कारपोरेशन, म्यूनसिपल कौंसल, ये सारियां हैं, उन्हां नूं बड़ी ही संविधानक अधिकार दिते, उस तरह ही जिवें लैजिसलेचर नूं दिते आ, जिस तरह मैंबर पार्लीमेंट नूं दिते आ, उस ही पद्धर दे उत्ते इन्हां नूं अधिकार हैगे। मैं तुहानूं इत्थे साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जे पिंड दी ग्राम पंचायत का मतलब है ਜਿਹੜੇ सारे पिंड दे वोटर इकट्ठे हो के बैठ के प्रॉपर फैसला कोई कर लैण ते उस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट अल्टा नहीं सकती। इन्नी उहदी शक्ति हैगी है, इन्नी उन्होंने इम्यूनिटी है इंटरफीरेंस की। इन्हां ने चक के आ नहीं पुछया तां नहीं पुछया, क्योंकि गां चोणां आउणियां, पंचायतां अपने हत्थ च हो जाण। मैनूं सारे लोगों को यही है कि अपने हत्थ च पंचायतां कर लई, अपने राहीं पैसा खर्च के। अगे प्रकाश सिंह बादल होनी संगत दर्शनां राहीं चैक वंडदे सीगे, इन्हां ने क्या होना असीं एडमिनिस्ट्रेटरां राहीं वंडांगे ते पंचायतां नूं पतिया के अपने हत्थ करके ते गां जिहड़ियां चोणां आ होणियां, जनरल इलैक्शन होणियां, पार्लीमेंट दीयां चोणां, उहदे च एक समाजिक ते राजनीतिक आधार अपना कायम करन लई एक मनशा लगदी है पंजाब गौरमेंट की, पर वो बड़ी महंगी पै गई। 2 पेशियां होईयां, उहदे च कोर्ट कन्विंस नहीं है। कोर्ट ने तो उल्टा सगों कहा कि ये गल तुहाडी बिल्कुल कोई सानू सर्वे दिखाओ, किहने फैसला किया। पहली हीयरिंग च उन्होंने भी कहा कि किहने फैसला होया, कित्थे फैसला होया, सानू डिटेल प्रोसीडिंग लिया के दो। तो कोई प्रोसीडिंग डिटेल होवे ते तां ही देण। हुण उन्होंने एक दिन होर 31 तरीक नूं ये कहा कि अपने सारे तुसी जो भी तुहाडे कोल आर्गूमेंट हैगे इन्हां नूं तोड़न च जो साडे सवाल आ कि तुसी क्यों सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरीके नाल चोर समझदे आ, सारिਆਂ ਨੂੰ समझदे आ कोई करप्शन च, किहड़ा तुहाडे कोल सर्वे सी, वो जो भी तुहाडे कोल देना दो, उदों बाद असीं नहीं ते अपना आप तुहानूं फैसला सुणावांगे। लगदा ये है कि पंजाब गौरमेंट और भगवंत मान हुणी इस गल च काफ़ी कड़िके च फसे हुए आ। वो महकमे नूं लिखते रहे पंचायत के महकमे नूं, भाई साडे कोल फैसला ते करा लिया, हुण सानूं दस्सो कि इहदा असीं इहदे चों फस गए हैं, किवें निकलीए। ये तो देखते हैं कोर्ट दे विच जे तो कोई तकड़ा आर्गूमेंट होया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता जिवें 2002 दे विच एक बारी इहो जिहा फैसला पंजाब गौरमेंट उदों शायद कांग्रेस की गौरमेंट सीगी ते भट्टल हुणी उदों सीगी पंचायतां दे शायद मिनिस्टर, जित्थों तक मैनूं याद हैगा, तो उदों भी एक बारी इस तरीके नाल पंचायतां आर्बिट्रेरी ढंग नाल, मनमाने ढंग दे नाल तोड़तियां गईयां सी। ते जदों कोर्ट विच पंचायतां गईयां तां उन्हां नूं राहत मिली सी। मैनूं लगदा यह केस किते उहो जिहा ही
ਹੋ ਨਾ ਨਿਬੜੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਓਲਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਲਡ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਸੂਦ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੋਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਡਿਊ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4-9-14 ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ 4-9-14 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਸ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਹੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਆ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 4-4 ਪਟਵਾਰ 3-3 ਪਟਵਾਰ ਏਰੀਏ ਦੇ 2-2 ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸ਼ੇ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰਦ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਕਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYE ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੱਚ ਜੂਨੀਅਰ EMPLOYES ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ
ये हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आ, खास दी नहीं हैगी, ये कांग्रेस नहीं, ये अकाली दल नहीं, ये बीजेपी नहीं, ये होर नहीं, ये आम आदमी दी आ। ते जिस तरीके नाल प्रीतम सिंह नूं हुणे ही शहीद किया लाठियां मार के लौंगोवाल दे विच, करन की आ रहे सी इत्थे कोई जलूस अपना 16 यूनियन इकट्ठियां होकर चंडीगढ़ के बाहर अपना रोस करन आ रहे सी, उत्थों नहीं लंघण दिता, उत्थे उन्होंने मार धाड़ होई जिहदे विच एक किसान जिहड़ा शहीद होया। एक नवें तौर तरीके आम आदमी पार्टी की सरकार दे देखण नूं मिल रहे आ और मैनूं लगदा कि इस दे विच जे आम आदमियां ने इन्ना सताए जाना है जां इन्ने दुखी होना जां उन्हां दे प्रोटेस्ट की हालत ये बना देनी है कि डांग सोटियां नाल ही उन्हां नूं नजिठना, धमकियां नाल नजिठना, फिर लोगों को ये सोचना पऊगा कि उन्हां दी सरकार है जिन्हां ने वोटां पाईआं सी जां किसी होर दे ही बोली बोल रहे। प्रोफेसर साहब अज एक होर नवीं खबर आई है जिहदे विच ये दस्सिया गया कि केंद्र सरकार आ जिहड़ी उन्हें 200 रुपया जिहड़ी रसोई गैस आ वो सस्ती कर दी है। कि ये नहीं लगता है कि आने वाली जिहड़ियां कुछ सूबियां दे विच जिहड़ियां इलैक्शन हो रही ने उन्हां दे लई एक लवाऊ तोहफा हैगा? देखो सूबियां दे विच जिवें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान आ, इत्थे खासकर इन्हां तिन्नां सूबे च काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखण नूं मिलूगा। कांग्रेस का भी इहदा सीधा सीधा टक्कर बीजेपी नाल हो सकती है। इस तरीके नाल तेलंगाना दे विच भी कांग्रेस जिहड़ी है इस वेले कोई मुकाबले च आ रही है, देखते हैं की बनता है। पर यह सारा ठीक है, 200 रुपया उन्होंने ये कट लाया सी जिहड़ा हुण इन्हां दी पहिलां साडे चंडीगढ़ दे विच ते मिलदिया सीगा 1115 रुपये का सिलेंडर, मैं थोड़े दिन पहला लिया। इहदा मतलब है कि हुण वो 915 रुपये का सिलेंडर मिलूगा, पहला 1115 का सी, 200 रुपया घट गया। ये काफ़ी राहत वाली गल है। पर सवाल इहदा है कि ये गल इदां आ कि किसी बंदे का पहला कर दो कि उसकी तनख्वाह कट लो 1000 रुपया तो मगरों उन्होंने 800 जोड़ा 200 घटा के 800 रख लो तो 200 उन्होंने कहो तेरे देख ला 200 रुपये बढ़ाते भी, एवं गल नहीं हैगी। हालत ये है देश दे विच कि जिन्ना रेवेन्यू गैस तो होरना तो सारा वड्डे पद्धर ते केंद्री सरकार ते साडियां कंपनियां जिहड़ियां कमा रहीआं आ, ये कदी नहीं सीगा। तुहानूं पता है इस वेले साडा जिहड़ा तेल गैस सारा जिहड़ा कच्चा तेल आउंदा आ वो ਆਪਾਂ यूरोप ਨੂੰ भी इत्थों सप्लाई करन ਲੱਗ ਪਏ ਆ रिफाइन करके ਉਹਨੂੰ ठीक ठाक करके। इसलिए इस पासे जिन्नी किन्ना टैक्स आ जिहड़ा ओरिजिनल कीमत तो अलावा जिहड़ा जिन्नी बैरल दे जिस रेट ते खरीदे आ ते इत्थे सानू रिफाइन करके बेचते आ, उस जिहड़ी प्राइस कंज्यूमर खरीददा है ਉਹਦੇ ਚ 60 तो 70% तक टैक्स लैवी फलाना टमकाना अलग अलग GST अलग अलग तरीकों के नाल ਉਹਦੇ नामां दे थल्ले पैसा इकट्ठा किया जाता। ये तो लुट सीगी लुट। मैनू जिहड़ा सिलेंडर 450 रुपये का मिलता सी सीधा ही 1115 रुपये का, तुसीं खुशी वाली किहड़ी गल है। पर फिर भी साडे बेचारे लोग जिहड़े सताए इन्ने हुंदे आ कि जिहड़ा पहला 5 रोटियां खांदा सीगा ते उहनूं तुसीं थोड़ी जी भी राहत जदों तुसीं उहनूं 2 ते लैंदा ते एक भी होर दोगे तो कहूगा यार कल नालों ठीक सी, कल 2 ही मिलदियां सी, वो भुल जाऊगा कि 2 ओहदियां होर कट्टियां होईयां। साडी हालत यही है कि वो इन्ना लोकां नूं लाचार कर दिंदे आ ते उहनां नूं 200 रुपया भी आउं लगूगा कि मोदी सरकार ने तो बहुत ही अपहार करता। वैसे जिहड़ियां होर भी गैस सिलेंडर वंडे जा रहे हैं, शायद 75,000 के किन्ने कुछ उजाला जिहड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री दी ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ कनैक्शन जिहड़े वंडे जा रहे हैं। इस तरीके नाल उन्होंने ये भी गल कही है कि जिहड़े आलरेडी जिन्होंने 200 रुपया सबसिडी मिल रही सी गरीब लोगों को जां दलित जां रिजर्व दे टारगेटेड ग्रुप है जिहड़े उन्होंने देश दे विच मिल रही सी, उन्हां दा हुण 400 सबसिडी हो जूगी। तो उन्होंने तो वैसे ही पैसा नहीं, उन्होंने तो गैस वैसे ही फ्री देनी चाहिए है। ये गल ये सबसिडी काहदी है तो इसलिए 400 भी जे दे दे तो बहुतियां ने तां ही हालत है जिहड़ा दिहाड़ीदार है दिहाड़ी मिलती नहीं है। उन्होंने सिलेंडर जिहड़े पहलां फ्री दिते सी गैस दे भर के एक बारी उजाला स्कीम दे लोगों ने घर 'च स्टूल बना लए सी, उत्ते बहिंदे सी आराम नाल रख के गद्दा जिहा रख के ना बह जांदे सी भी स्टूल कि जिड्डा उच्चा लगदा, क्योंकि मुड़ के लोग फायरवुड ते चले गए सी। ये गैस का जिहड़ा मामला आ जां साडे होर भी पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स का जिहड़ा मामला आ ये तो काफ़ी धांधली सरकार के पद्धर के उत्ते आ कि किन्ना लोगों के उत्ते वो भारी बनती है। पेट्रोल का साडे वेंदियां जिहड़ा किसी वेले मैं गोवा च जदों सीगा 14 रुपये पर लीटर हुंदा सीगा, हुण जाके 96 रुपये कई जगह ते 98 रुपये पर लीटर हो गया। ये किते इन्नी महंगाई इनू ही अग लग गई है सारी। दूजियां देशां दे विच जिहड़े इन्नी कदी भी ये जिहड़ी सारियां ने वरतणियां चीज़ां गैस सारियां ने वरतणियां पेट्रोल डीजल
ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ PM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ BSP ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਤੇ 1 ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਬੰਬਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੱਜੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ, ਕਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਏ, ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ INDA 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲੱਗੀ, ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ LG ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਭਪੂਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਮਜ਼ਾਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਖੜਗੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਹਦ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੋਜ਼ ED ਫਿਰਦੀ ਆ, IB ਫਿਰਦੀ ਆ, CBI ਫਿਰਦੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਗੂਫਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ MP ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 92 ਆ ਗਏ, 92 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ? ਤੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ? 0.5% ਕੇ 0.6% ਵੋਟਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੇ 224 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ INDIA, ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ INDIA ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਜਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਖੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦਾਲ ਗਲੀ INDIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰੂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਸਵਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ INDIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੀਪ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬੋਂ ਕੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ BSP ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਆ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲ ਝਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲ ਝਾਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕਾਟੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਆ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਇਆ। ਜੈਤਲੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੈਤਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਡਾਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਾ ਪਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ SC ST ਜਾਂ ਹੋਰ OBC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ JDU ਹੋਏ ਜਾਂ RJD ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ NDA ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ BJP ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਲੋਕ ਭਾਂਪ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ TV। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ TV।